در مزارع اروپا ارتش خاموش کار می‌کند که علیه شرایط غیر انسانی کار به سخن آمده است. كتخدموا بحال العباد ما يحسبوكش بحال البشر. Ils sont vraiment traités comme des animaux et encore je pense qu'en France les animaux sont mieux protégés. دههاست که تمرکز اتحادیه اروپا روی فراهم کردن کمک مالی برای مالکان مزارع است، در حالی که حقوق کسانی که این مالکان برای کار استخدام می‌کنند را نادیده گرفته است تا اینکه شیوع کووید 19 شرایط کاری آنها را برای همه آشکار کرد. Trabajamos con miedo, vivimos con miedo. این مزارع توت‌فرنگی در اسپانیا طلای سرخ نامیده می‌شوند. توت‌فرنگی یک تجارت بزرگ در اینجاست و هر سال درآمدی بالغ بر نیم میلیارد یورو دارد. اما این صنعت بخش ناخوشایندی را پنهان می‌کند. برخی کارگران فصلی که برای فصل برداشت به اینجا می‌آیند از شرایط وحشتناک کاری و قراردادهای غیرقانونی سخن می‌گویند. Y nosotros estamos malos aquí. ¿Por qué? Porque cuando dice que mira, aquí sí que cuando vienes te falta traer ducha, agua para ducharse, para vivir, también agua algunas veces lo compramos, algunas veces no lo compramos, lo bebemos agua de las pasas. در استان جنوبی اوئلوا، جایی که بیشتر توت‌فرنگی پرورش می‌دهند، بیشتر کارگران از مهاجران هستند که در خرابه‌ها زندگی می‌کنند. اتاق‌هایی که با کارتون و پلاستیک‌های باقی مانده از گلخانه‌ها سرهم شده است. آنها به برق، آب سالم و لوازم و شرایط بهداشتی اولیه دسترسی ندارند و این شرایط 20 سال است که تغییری نکرده است. Y la gente no queja ¿por qué? No queja porque tienen miedo. Los trabajadores saben que están ahí machacados, están esquilmados en su sueldo, porque hay mucha presión psicológica. Aquí lo que se trata es de recolectar. Venga, 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 eso un día, otro día, eso quema psicológicamente. Y después los castigos. Esto es medieval. Si no coges los kilos que yo quiero que cojas, pero tú trabajas las 6 horas y media. Castigos de un día, 2 días, 3 días para casa sin sueldo. Irte para casa que no trabajas. Entonces esos días no puedes llevar el jornal a tu casa, ¿no? با این حال پول همچنان در حال سرازیر شدن به این بخش است. بودجه حاصل از سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا که بزرگترین مجموعه یارانه‌ها در جهان است، برای حمایت از کشاورزان و توسعه مناطق روستایی است. این سیستم هر سال نزدیک به 60 میلیارد یورو به این بخش تزریق می‌کند که بیش از 40 میلیارد آن مستقیما برای حمایت از درآمد صاحبان مزارع خرج می‌شود. با این حال حقوق کارگران، شرایط زندگی و کار آنها حتی در برنامه یارانه‌های کشاورزی اتحادیه اروپا مورد توجه قرار نگرفته است. Un país tan desarrollado como España y estamos en un país del norte de la Unión Europea. Uno, a mí no me va a entrar en mi cabeza que se pueden permitir esta situación donde está viviendo la gente. سیدو دیوپ ناچار است در یکی از این حلبی آبادها زندگی کند زمانی که فصل برداشت توت‌فرنگی در اوئلوا فرا میرسد. در حال حاضر اون نماینده مهاجران بدون کارت اقامت است که به گفته او بخش اعظمی از کارگران در بخش چیدن میوه در این منطقه‌اند و اکثریت کسانی را تشکیل می‌دهند که در این اردوگاه‌ها گیر کردند. La gente sabe bien que estamos trabajando de una manera irregular. Muchos de nosotros no tenemos papel. No me digas que las autoridades no lo sepan. Los empresarios lo sepan, pero se calla la boca. porque a ellos le viene bien así. سیدو میگوید که مهاجران بدون کارت اقامت حقوق کمتری میگیرند و در ماه‌های اخیر آنها با بیشترین خطرات مواجه شدند. The UN has denounced the situation of migrant workers in Spain, saying they were kept completely unprotected during the COVID-19 pandemic. And many of the workers we spoke to said they weren't given masks or gloves, nor did they have access to water to wash their hands during the long hours they spent in the fields. And lockdown measures included the closure of borders, which meant that many of these workers were stuck in these conditions for weeks. These workers continued to work. They had no choice.
but to work or to lose income. And so these are workers that are particularly at risk, and it is one additional aspect to the exploitation they are subjected to. تا وقتی که کووید 19 این کارگران را به عنوان کارگران ضروری و حیاتی معرفی کند، این افراد تا حد زیادی برای سیستم غیرقابل مشاهده بودند. بیشتر کارگرانی که با آنها صحبت کردیم گفتند که نمی‌خواهند شناسایی شوند زیرا از انتقام جویی می‌ترسند. یکی از کارگرانی که با او مصاحبه کردیم روسیوس که نام مستعار اوست که در 3 دهه گذشته در مزارع توت فرنگی اورپا کار کرده است. او فیش‌های حقوقی‌اش را به ما نشان می‌دهد تا ثابت کند که 40 یورو در روز دستمزد می‌گیرد که کمتر از حداقل دستمزد در سطح ملی است. ¿Qué me parece? Pues un robo, ¿no? Pero es que la necesidad es la que nos obliga. ما به روسیه یک ویدیو تبلیغاتی از شرکت بیونست، شرکتی که در حال حاضر برای آنها کار می‌کند را نشان دادیم که از آینده خوب کارگران و خانواده‌هایشان حرف می‌زند. ¿Cómo te sientes cuando miras eso? Una indignación por dentro, vamos. Porque esto es mentira todo. Ni miran bien por el trabajador, como ha dicho hoy, que quiere que tengan buena calidad de vida, mentira. ¿Serán que piensan en el futuro? En el futuro, mentira. En el futuro de ellos. یورونیوز و شرکایش در این تحقیقات با 20 کارگر میوه چین کنونی و کارگران قبلی مصاحبه کرده است. همه آنها از ساعات کار اضافه بدون پرداخت مزد، شرایط کار فرساینده و ناشایست و فشار شدید برای برداشت حجم بیشتری از میوه‌ها شکایت داشتند. بر اساس داده‌های دولتی شرکت بیونست تنها در سال گذشته 4.4 میلیون یورو یارانه دریافت کرده است. این شرکت به درخواست‌های ما برای اظهار نظر پاسخی نداد. آنچه در مزارع توت فرنگی و اورپا می‌گذرد را ما نتوانستیم به چشم خودمان ببینیم و به ما امکان دسترسی به مزارع را ندادند. Hola, buenas tardes. Soy periodista. Me llamo Annelies Borges. Trabajo para la cadena Euronews. تلاش برای فیلمبرداری از جاده‌های اطراف دشوار بود. مردی در کنار جاده مرا متوقف کرد و پرسید از چه عکس می‌گیری؟ برخی ادعا می‌کنند آنچه صاحبان مزارع سعی در پنهان کردنش دارند یک سیستم استثمار و سوء استفاده است. بحال الخيط اللي كيتحرش بيا كان ديما خالعني ديما مخوفني عيشني في واحد الرعب كيتبعني في الخدمه نمشي للخدمه يتبعني يبغي يبوسني بزمني ما يشوفني بوحدي في داك لاصير تاع الفريز داك نقول هذاك نتاع الفريز مخدوم في الكامبو واش يقول انا ما عرفهاش كان مخيله هذاك ما كانش شي حاجه اللي كتحس بحال كتخدم بحال العباد ما يحسبوكش بحال البشر. زنان مراکشی برای برداشت توت فرنگی به اسپانیا میآیند. این زن یکی از گروه 10 نفره کارگران فصلی مراکشی است که وکیلشان میگوید میخواهند سوء استفاده سیستماتیک در مزارع اورپا را برملا کنند. No se respetaban las condiciones que les ofrecieron, sabían que no les pagaban, sabían que no tenían derechos, sabían que las explotaban, las humillaban, las violaban, no les daban comida. No vale. El policía no vale, Huelva no vale. پلیس منطقه‌ای حوزه مأموریتشان را به ما نشان می‌دهند که شامل حمایت از کارگران فصلی است. آنها ما را به شهرکی نزدیک شهر لپه می‌برند، جایی که می‌گویند کارگران برای زندگی انتخاب کردند. Para ganar un poco más y poder enviar un pogo más de dinero a casa. Es que no es que quiera, exactamente, es que más que no tienen escoba, ¿no? آنها میگویند اگر کارگران با کارفرمایان مشکل دارند پلیس میتواند کمک کند، اما این نوع شکایات نادر است. خارج از مزرعه دوناتا 1988 مزرعه‌ای که زنان مراکشی کار میکنند، مردی که خودش را به عنوان مدیر معرفی کرد پذیرفت که با ما صحبت کند، اما اجازه نداد از صورتش فیلم بگیریم. Noticias de este caso de las 10 marroquíes, de las 10 chicas que bueno que lanzaron un proceso de abuso sexual y todo eso. No tengo ni idea. Totalmente falso, está en sentencia, totalmente falso. Totalmente falso. Totalmente falso, ya está en el juzgado y la archivado, man. شرکت در بیانیه اعلام کرده است که تمام اتهامات دروغ است و حکم دادگاه را برای رد این ادعاها در اختیار ما قرار داد. احکامی که همکنون از سوی وکلای زنان در دادگاه‌های محلی و ملی مورد اعتراض قرار گرفته است. 10 زن مراکشی میگویند که مدتی که در مزارع اسپانیا گذرانده‌اند آنها را برای همیشه ترسانده است. هذا اصلا الفريزه اصلا بلا ما كناش ناكلوها غير بسبب هذه المشاكل اللي وقعوا لنا فيها صافي احنا ما بقيناش
شتي كي كتشوف الفريزه كتشوف واحد الماضي مر عشت فيه. Bienvenidos al infierno, me acuerdo que nos dijo, y pues yo, no sé, pues lo tomé como en chiste, pero pues digamos que ya abrieron la puerta y vi la casa como tal, y pues era un desastre. El piso estaba sucio, en el techo habían moscas, el baño tenía heces en las paredes. آنجایی که خوان که کلمبیایی است توصیف می‌کند فرانسه است. او آمده بود تا به هزاران کارگر فصلی که برای کار در مزارع به فرانسه آمده بودند بپیوندد. فرانسه با داشتن بهترین کیفیت خاک و آب و هوا در جهان یک قدرت کشاورزی است و تاکنون بزرگترین تولید کننده دانه‌های روغنی و غلات در اتحادیه اروپا است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، فرانسه با دریافت 7 میلیون یورو یارانه در سال بزرگترین دریافت کننده یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپا است. با این حال کارگران از ساعات کار پرداخت نشده، خانه‌های تاریک و ناخوشایند و یک سیستم اشتغال پیچیده صحبت می‌کنند که مبارزه برای حقوقشان را دشوار می‌کند. خوان میگوید که کار سخت و مشقت‌بار بود و وقتی به اندازه کافی سریع کار نمی‌کرد مورد اهانت قرار می‌گرفت. همچنین خانه‌ای که او برای اقامت برایش پول پرداخت کرده بود چیزی نبود که او انتظار داشت. ما به داخل آن خانه رفتیم تا خودمان شرایط را ببینیم. Yo puedo seguirte, yo estoy haciendo un video. Sí. Ah, de la misma casa. بیشتر از 40 نفر در اینجا زندگی می‌کنند. تا حد اکثر 5 بزرگسال چسبیده به هم در این اتاق می‌خوابند، چیزی که باعث می‌شود رعایت فاصله فیزیکی در جریان شیوع کرونا غیر ممکن شود. هیچ گونه ملافه، بالش یا دستمال توالت وجود ندارد. هر کارگر ماهانه 200 یورو برای اجاره می‌پردازد. شرکتی که آنها را به نمایندگی از مزرعه دار استخدام کرده، اجاره را مستقیما از حقوق آنها کسب می‌کند. C'est à qui le logement? À la ferme. À la ferme. Mais c'est qui le responsable? Qui est-ce qui est responsable pour la gestion du logement, par exemple? Mais c'est la ferme et nous, on est dit que responsables. در مزرعه جایی که خوان 2 ماه برای چیدن علف‌های هرز هویج‌ها صرف کرد، شرایط بهتر نبود. ما با بیش از 10 نفر که در این مزرعه کار می‌کردند صحبت کردیم. آنها از روزهای طولانی کار، ساعات اضافی کاری بدون حقوق و هزینه‌های بیش از حد مسکن حرف زدند. بازرسان کار و نمایندگان اتحادیه‌ها می‌گویند مورد خوان یک مورد منحصر به فرد نیست. آنها شکایت مشابهی از مزارع دیگر دریافت کردند. Nous, c'est un mode de fonctionnement qu'on qualifie de traite d'êtres humains. Donc c'est un recrutement qui se fait essentiellement à l'étranger, Espagne, Amérique du Sud, avec des promesses de salaire, de conditions de travail qui ne sont pas du tout tenues, et des conditions de travail inhumaines et des conditions d'hébergement indignes. شیوع ویروس کرونا اهمیت نقش کارگران مهاجر در کلیت زنجیره غذایی را برملا کرد و کارگران را در معرض ریسک بیشتری قرار داد. اما در دوران قرنطینه بازرسی کار تقریباً وجود نداشت. No, yo pedí mi contrato varias veces a la persona que me contactó, a la jefe del campo, a uno de los encargados del campo. Lo pedí unas 5 o 6 veces y nunca me lo enviaron. Lo enviaron ya después de que yo me había ido de ahí. Incluso yo ya estaba en Colombia cuando recibí el contrato. Me lo enviaron y me dijeron que para pagarme lo que yo había trabajado, yo tenía que firmar el contrato. Si puede, me lo envía lo más rápido posible e intento arreglar su situación porque sin el contrato firmado no se le va a poder pagar lo que trabajó. زنی که پیام می‌دهد برای شرکتی کار می‌کند که خوان را استخدام کرده است. شرکت به ما می‌گوید که قراردادها ارسال شده است، اما به دلیل اختلال ناشی از کووید 19 اداره پست تأخیر دارد. پس از 2 ماه کار بدون قرارداد، خوان ادعا می‌کند که او تمام پولی که باید دریافت می‌کرد را نگرفته است. C'est impossible. Juan m'appelle, c'est impossible. Soit il a travaillé avec une société de prestation, soit il a travaillé avec le groupe d'employeurs. C'est impossible qu'il n'ait pas été payé. Et s'il n'a pas été payé, c'est une partie prenante. C'est pas nous qui ne l'avons pas payé. C'est une des parties prenantes avec qui on travaille, donc soit le groupe d'employeurs, soit des prestataires qui n'a pas payé. Nous, on va être alertés de ça, parce qu'on ne sait pas ça. مزارع لارر در فرانسه سالانه 300,000 یورو یارانه از اتحادیه اروپا دریافت می‌کند.
از زمان بازدید ما این شرکت میگوید که یک بررسی داخلی انجام داده و متوجه برخی کاستی‌ها در سازماندهی شرکت شده. مزارع لارر میگویند که برای بهبود شرایط کار یک منشور اخلاقی تهیه خواهد شد. آنها از مقامات خواستند که برای اسکان کارگران فصلی به آنها کمک کنند. On dit ils viennent parce qu'il y a des difficultés de recrutement, il n'y a pas assez de main-d'œuvre. C'est quand même, on peut se poser la question, est-ce que les difficultés de recrutement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre ou est-ce que c'est parce que les conditions qui sont faites précisément à la main-d'œuvre sont telles que c'est impossible pratiquement, ça peut éventuellement être impossible pour les gens localement d'accepter ça. شیوع بیماری کووید 19 شرایط سخت کاری کسانی که گوشت را به قفسه‌های سوپرمارکت‌ها می‌آورند آشکار کرد. در بخشی از آلمان مقامات محلی در ماه ژوئن 500,000 نفر را دوباره قرنطینه کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که آزمایش ابتلا به کووید 19 برای 1500 کارگر در یک کارخانه بسته‌بندی گوشت مثبت شد. Ich bin wie eine Schweine, weißt du? Wie eine Schweine in ein kleines Loch. شرکت تونیس تحت انتقادات زیادی قرار گرفت هنگامی که در کمک به مقامات برای ردیابی کارگران مبتلا به کووید 19 تعلل می‌کرد. بخش اعظم نیروی کار شرکت از طریق پیمانکاران در خارج از کشور استخدام می‌شوند و شرکت تونیس اعتراف کرده است که نمی‌داند کارگران کجا زندگی می‌کنند. تعداد بسیار کمی از این کارگران قبول کردند با ما صحبت کنند. آنهایی که قبول کردند خواستند که ناشناس بمانند. Tunis to jest obóz pracy. Ja tam pracowałem, jak poszedłem na 22 do pracy, to kończyłem na drugi dzień o godzinie 12 po południu. No nieraz 12 było, 11,5 godzin. Znaczy ja mieszkałem wtedy u kuzynki, na szczęście, a warunki mieszkalne, bo ja tam z chłopakami trzymałem, co do pracy z nimi chodziłem, to były masakryczne. 3 chłopaków mieszkało na malutkim pokoiku razem z kuchnią. To nie da się tego opisać. Ani mebli dobrych nie ma, ani nie było dobrych łóżek, niczego. شرکت تونیس میگوید که هزاران نفر از کارکنان خود را آزمایش کرده است، پروتکل‌های ایمنی را بهبود داده و روش‌های استخدام را بررسی می‌کند. آلمان اکنون قصد دارد قراردادهای پیمانکاری را در این صنعت ممنوع کند، اما همچنین خواستار تغییرات در سراسر اروپا است. سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا برای حمایت از منابع غذایی اروپا تنظیم شده است. در 60 سال اخیر اولویت اصلی حمایت از کشاورزان و بهبود بهره‌وری بوده است. پرداخت یارانه‌ها بستگی به اندازه مزرعه و عملکرد زیست محیطی آنها دارد، اما هیچ گونه الزاماتی در رابطه با شرایط کار کارگران در نظر گرفته نشده است. قوانین اتحادیه اروپا در این زمینه تا سال 2022 تمدید شده و بسیاری میگویند که انتظار برای تغییر طولانی شده است. At the moment we have that crazy situation where we actually have better protection for animals than for some of these workers that work on our farms. We're not looking at how many people are being employed by a farm, how are they being treated, are they being fairly paid, do they receive a minimum wage while they do their work. There's lots of issues there, and it's something that the agricultural policy so far has mostly ignored. شیوع بیماری کووید 19 نخستین قطعنامه برای شرایط کارگران بخش کشاورزی را در اتحادیه اروپا مطرح کرد. کمیسیون اروپا روز گذشته منشوری برای اطمینان از تأمین حفاظت از کارگران فصلی در اتحادیه اروپا به اجرا گذاشت با توجه به شیوع کرونا. You cannot have a business model which is based on some form of exploitation of foreign workers and use their vulnerable situation to impose working conditions which are really not decent. These workers are essential workers because in this crisis, if we hadn't had them, we would have a food crisis. یورونیوز تاکید می‌کند که شرایط کار و زندگی کارگران که در این گزارش آمده است ممکن است گویای اوضاع در کل مزارع اروپا نباشد. صدها هزار کارگر فصلی هر سال برای کار به مزارع اروپا باز می‌گردند. Ustedes vinieron en España ¿por qué? Para trabajar. خلينا وليداتنا غادي حنا فقراء، انسان باغي غادي يجي غادي يلقى الفلوس غادي يلقى الخدمه غادي نوليو مزيانين. الاحلام ديالنا كاملين اللي جينا لها تحطمنا، جينا لاسبانيا تشردنا.